ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ मैं सारिया किसान जथेबंदियों सारे पार्टियां के नुमाइंदियां दे अगे लग के मैं किसान ऑर्डीनेंसिस दे क्लैरिफिकेशन लैण दे लई मैं प्रधानमंत्री को जाण नूं तैयार हाँ। मैं समझदा कि उन्होंने जाना चाहिए सारिया धिरां नूं लैके ते पंजाबियों नूं लैके कि अजे आपदे मुख मंत्री नूं तुसीं बर्खास्त करो। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। कृपा करके सुखबीर बादल जी नूं इन्नी क बेनती जरूर करांगे कि सिर्फ और सिर्फ आपदी सियासी गठजोड़ दे लई या एक केंद्र की वजारत के लिए घट्टो घट्ट पंजाबियों दी दस्तारां ने जिहड़ियां आपदे गठजोड़ वाले साथियों के हथों अज जिहड़ियां सोशल स्कीम्स ने ये सोशल स्कीमां घट रही पोलीटिकल स्कीमां ज़्यादा बन चुकियां। 2500 की बजाय 5000 पेंशन डबल करती है उत्थे ये अज रिकवर करने दी गल्लां करदे ने। अमरिंदर सिंह रिकवरी की गल बाद करन पहला जो उन्होंने वादा किया कि असीं 2500 पेंशन कर देंगे अज पौने 4 साल शुरू हो चुके हैं तो पहला वो देण की गल करन उस तो बाद रिकवरियां ने जिहड़ियां आपदे अफसरां तो आपदे मुलाजमां तो करन क्योंकि जिम्मेवारी जिहड़ी हुंदी है वो सरकार दी सरकारी मुलाजमां दी हुंदी है ना कि आम लोकां दी। 70,000 बंदा जो आइडेंटिफाई कर लिया तो घट्टो घट्ट जिहड़े लाउण वाले अफसर ने या लीडर ने वो तो मैक्सीमम 300-400 होणगे ना जी पंजाब दे विच। ये सरकार आ गई कांग्रेस की आ गई एक अकाली दल वाले तो उगराही करन लग गए जे कल नूं किसी होर दी आ गई तो कांग्रेसी तो उगराही करन लग जाणगे। अल्टीमेटली इहदा मतलब ये होया कि लोकां ने पिसना है ते लीडरां ने और अफसरां ने गलत काम करनों हटना नहीं हैगा। तो मैं समझदा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है इहदे नाल एक अजिहा व्यक्ति जिहड़ा कि मुख मंत्री ओहदे ते बैठा है। मैं कहना तो नहीं चाहुंदा हैगा पर मैं समझदा कि जिहड़ा बंदा किसी भी कम्यूनिटी वास्ते किसी भी धर्म वास्ते अजिही जे शब्दावली वरतदा है तो आप किन्नी क अकल दा मालक है इस तो अंदाजा आपां भली भांति ला सकते हैं। स्वागत है जी एक बार फिर तो प्रोग्राम ग्लोबल गलबात देख रहे साडे देश ते पूरी दुनिया दे विच बैठे दर्शकों का। सो अज दे साडे प्रोग्राम दे विच असीं दो विषयां नूं लैके चल रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही विषय अज पूरे दिन भर गरमाए रहे ने। सब तो पहला पेंशन का मामला भी है कि जिस तरीके दे नाल हुण सरकार आख रही है कि पिछली सरकार जो श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा की सरकार सी उस सरकार वेले तो लैके हुण तक यानी कि 3 साल कांग्रेस सरकार दे भी लंघे ने ते हुण तक 70,137 जिहड़े अयोग लोग सी अयोग व्यक्ति यानी कि जिहड़े योग नहीं सी इस पेंशन नूं लैण दे हकदार नहीं सी उन्हां 70,000 लोकां नूं पेंशन दित्ती जा रही सी। तो इस तरह करके पिछले जेकर गल करिए सालां दी ते 162 करोड़ रुपए जिहड़े सरकार दे ने वो ये 70,000 व्यक्ति लै चुके ने अपनियां जेबां दे विच पा चुके ने ते खर्च कर चुके ने। ते हुण सरकार आख रही है कि इन्हां 70,137 लोकां तो 162 करोड़ रुपए असीं वापस लैणे आ। किस तरह दे नाल वापस सरकार लै सकदी है ये एक वड्डा सवाल सरकार दे अगे भी खड़ा। तो लेकिन जिस तरीके दे नाल पेंशनां लगदियां ने ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जदों इस तरह की कोई सरकार कोई योजना चलाउंदी है जिहदे विच लोकां नूं लाभ हुंदा है तो असीं देखदे हां कि बहुत सारे पिंड दे अजिहे लोक हुंदे ने कि जिहड़े उस क्राइटेरिया दे विच फिट बैठते नहीं हुंदे पर फिर भी क्योंकि उन्हां दी पार्टी वो हुंदी है जिहड़ी पिंड दे सरपंच की पार्टी हुंदी है तो इस करके फिर वो दबाव बनाउंदे आ पिंड दे सरपंच ते कि साडी पार्टी दा तू सरपंच है तो जिहड़ा साडा जरूर बना साडी पेंशन लवा तो सानू भी कुछ फायदा हो सके। तो फिर क्योंकि सरपंच ने उन्हां लोकां तो वोटां लईआं हुंदियां ने फिर जेकर सरपंच उन्हां दा काम नहीं करदा तो फिर वो अगे नूं नहीं जित सकदा। सो इस करके ये पूरा जिहड़ा लैण देण है ये सारा वोटां दा चाहे वो हेठले पੱਧਰ पिंडां ते कर लीए चाहे वो ब्लाक पੱਧਰ ते कर लीए या फिर वो स्टेट पੱਧਰ ते कर लीए पूरा यह मामला वोटां दे ही आके इर्द गिर्द घुम जांदा है। सरकारां ने कोई भी पोलीटिकल पार्टी है लोकां नूं जो भी फायदा दिता जाता है वो फिर सानू सब नूं पता है कि वोटां दे करके ही है। हुण साडे पंजाब दे किसानां नूं बिजली सरकारां दिंदियां आ रहीआं ने एक सरकार ने शुरू कीता ते फिर दूसरी सरकार नूं भी वो सहूलत देनी पैनी है क्योंकि जेकर सरकार वो सहूलत नहीं दिंदी तो साफ पता है कि एक वड्डे वर्ग ने उन्होंने वोटां नहीं पाउणियां तो इस करके जो वड्डा वर्ग उन्होंने वोटां नहीं पाऊगा तो फिर उन्हों की सरकार है जिहड़ी वो नहीं बनूगी। सो इस करके
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 6 ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 3.5 ਸਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਉਹ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10-12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 3-3.5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 2500 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅੱਜ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ? ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 70000 ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ
ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 300-400 ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਐਸਓ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਈਓ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਮਸਲਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿਪਲਵ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਆ ਇਹ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਮੌਜਾਂ ਜੀ ਮੌਜਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਾਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ 5-7% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਯੋਗ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। 20 ਮੰਨ ਲਓ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗਯ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਰ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਮੌਕੇ ਦਾ MLA, ਸਾਰੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ, ਬੱਜਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ 750 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੌਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ MP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰਖਤ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੂਗੀ? ਇਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨਾ ਸਾਬਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਨਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਗਰਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਹਰਭਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇਕਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਪਲਵ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੀ, ਵੀ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੂਗਾ
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਪਲ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 94% ਲਗਭਗ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 94% 95 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 95% ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 90 ਜਾਂ 91 ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਛੋਹਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ +2 ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ 12ਵੀਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ +2 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 11,000 ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ। 10,899 ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 381 ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ 263 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮੌਤ ਦਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।